بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اور جو اصل مقصد ہے ہمارے جمع ہونے کا، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد سے مالا مال فرماوے. بات یہ ہے کہ دین کی باتیں جو ہیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. قاعدے کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، زمینداری کی باتیں زمینداری کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی جو باتیں ہوگی وہ دین کے کام کے لیے ہوگی. ہاں، اس لیے دین کی باتیں بھی سننی ہے اور نیت بھی کرنی ہے کہ دین کی باتیں سن کر کے دین کے کام بھی کریں گے. یہی سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. നഹ്മദു വനസ്വല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ വരവിനെ, ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ എല്ലാം കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നോ അല്ലാഹു തആല ആ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ദീനിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടല്, ദീനിയായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക, കേൾക്കുക, ഇത് അമലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായി ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എപ്രകാരം ഈ ലോകത്തൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറും സംസാരമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമായി അത് ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കലല്ല, കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ കൃഷി ചുമ്മാ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആ കൃഷി പ്രാവർത്തികമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിന്റെ സംസാരം, ദീനിന്റെ മജ്ലിസുകൾ, ഇത് ദീൻ പ്രാവർത്തികമായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം, എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ അമലിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിയ്യത്തോടു കൂടി കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നത്. അതാണ് അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നും, ഈ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട്. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا سننا پسند ہے اور کیسا سننا پسند ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کیسا سننا پسند کرتے ہیں. سنتے ہیں سب لوگ، اپنے بھی سنتے ہیں تو غیر بھی سنتے ہیں. اللہ کو کون سا سننا پسند ہے؟ تو ہم کو یہ ہدایت ملی ہے سننے کے بارے میں، کلام کے، کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ سننا اللہ کو پسند ہے، جو یہ فرمایا گیا کہ فبشر عباد، کہ میرے بندوں کو بشارت دو. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ دھمکی بھی دے سکتے تھے. جی ہاں، دھمکی بھی دے سکتے تھے، ڈرا بھی سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم کو اپنے عمل پر ڈالنے کے لیے بشارت والا اسلوب اختیار کیا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب کہ بشارت دو میرے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ کہ جو دین کی بات کو، اللہ کی بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے، ارادے کے ساتھ سنیں. ایک تو یہ کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس طرح اپنی ضرورت کی باتوں کو کان سے سنتے ہیں. ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، وکیل کی بات سنتے ہیں، اور کسی ضرورت کی بات ہوتی ہے تو کیسے سنتے ہیں؟ دھیان سے. ایسے ہی اللہ کی بات کو کہ دل کے ارادے کے ساتھ سنیں. تو اس کو کہا کہ ان کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ بات کو سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا اور بہتر سے بہتر بنا کر اللہ کے لیے پیش کریں گے. یہ سننا اللہ کو پسند ہے. کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بشارت دو بندوں کو کہ وہ ارادے کے ساتھ، جان کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا، بہتر سے بہتر بنا کر پیش کریں گے. جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کو لوگ بناتے ہیں تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں. مکان بنائیں گے تو اچھا بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے تو اچھا بنائیں گے، کھانا بنائیں گے تو اچھا بنائیں گے، سواری گاڑی ہوگی تو وہ اچھی اختیار کریں گے. تو جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی دین کی ہدایت یہ ہے کہ دین کے عمل کو اچھے سے اچھا بنائیں. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീനിന്റെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള കേൾക്കലാണ് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് ഇഷ്ടം, എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ അമലിലും അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ, ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കൽ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കൽ, ഇതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ആയത്ത് ഫബശ്ശിർ ഇബാദിൽ ലദീന യസ്തമിഊനൽ ഖൗൽ ഫയത്തബിഊന അഹ്സന. അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, തങ്ങളെ എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള അടിമകളാണ്? ഏത് അടിമകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്? അല്ലദീന യസ്തമിഊനൽ ഖൗൽ, അവര് വിഷയങ്ങൾ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതവര് ശ്രദ്ധിച്ച് ആവശ്യക്കാരായി അമലിന്റെ നീയത്തോടു കൂടി കേൾക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക, ആവശ്യക്കാരായിട്ട് നീയത്തോടു കൂടി കേൾക്കുക. എപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യവുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുക്കൽ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്നു, തന്റെ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട്, തന്റെ ഒരു ചികിത്സയുടെ വിഷയമായിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു, തന്റെ ആവശ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ, ആ പറയുന്ന കാര്യം അത് പ്രാവർത്തികമായി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കേൾക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ അവർക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്ന അല്ലാഹു തആല പറയും. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ അടിമകളായ നമ്മളെ അവൻ സന്തോഷവാർത്തകൾ തന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ച് അവന്റെ അടിമകളെ ദീനിലേക്ക്, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തിയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അധികവും അല്ലാഹു തആല എന്താണ്? സന്തോഷവാർത്തകൾ തന്നാണ്. കാരണം അവൻ കരുണയുള്ളവനാണ്. അവൻ സന്തോഷവാർത്തകൾ, പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ച് അതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യനെ ആ ദീനിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അല്ലാഹു തആല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫബശ്ശിർ ഇബാദ്, എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള അടിമകളാണ്? അവർ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നു. ഫയത്തബിഊന അഹ്സന, എന്നിട്ട് അതിലേറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനെ പ്രാവർത്തികമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫയത്തബിഊന അഹ്സന, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഒരാൾ വീട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും? എൻ്റെ വീട് ഏറ്റവും നല്ല വീടായിരിക്കണം. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിശ്രമിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അയാളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഒരാൾ വസ്ത്രം തയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സായിരിക്കണം, ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രമായിരിക്കണം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധരിക്കുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അവന്റെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും നല്ലതിൽ നിന്നും നല്ലതിലേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ, ദീനിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് അമലിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ അമൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലായി ആ മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യുക. ഇവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെയുള്ള അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി. आगे की बात बुजुर्गों ये है, हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम पहुंचा है कि आप पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, आपके पास अल्लाह के पैगाम आते थे और आप वो पैगाम बंदों तक पहुंचाते थे। तो हमारे नाम एक पैगाम है। जैसे आज मैसेज की दुनिया है, आपके नाम मैसेज है, आपके नाम मैसेज है, दुनिया में कहते हैं ना, तो हमारे नाम पैगाम है। क्या पैगाम है? हमारे नाम ये पैगाम है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये पैगाम है। और यही मकसद है दावत और तबलीग का जो इसमें बताया गया है। हदीस पाक है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है। ये इनाम है। नबियों के कलाम में यही होता है, इनाम इकराम भी बताया जाता है और अल्लाह की तरफ से आने वाली जिम्मेदारियां भी बताई जाती है। ये तरीका होता है अंबिया किराम का कि वो नबियों कि वो उम्मतों को बशारतों के साथ, इनाम इकराम के साथ दावत देते हैं ताकि हर आदमी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को समझे। किसी को दावत और तबलीग कहते हैं कि दावत और तबलीग क्या कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझना। जिस तरह अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को समझते हैं, अपनी ज़िंदगी की राहतों को समझते हैं लोग, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझना और उसको पूरा करना, ये मकसद है दावत और तबलीग का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नाम ये पैगाम छोड़ा है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया। ये इनाम है। दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की नेमतें, ये सब तुम्हारे लिए है, यानी इंसानों के लिए है और किसी मखलूक के लिए नहीं है। ये इकराम है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम का इकराम किया है, अल्लाह कहते हैं। तो ये अल्लाह ने इकराम किया कि दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया, सारी नेमतें तुम्हारे लिए है। बाद चीज़ों का नेमत होना समझ में आता है, बाद चीज़ों का नेमत में होना समझ में नहीं आता, लेकिन है वो हमारे लिए नेमत। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे कि अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है, और पैदा ही नहीं किया बल्कि पैदा करके तुम्हारे काम में लगाया है। ये भी फरमाया दुनिया की चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा हुई हैं और पैदा ही नहीं हुई बल्कि वो तुम्हारे काम में लगी हुई है। कोई चीज़ काम से इनकार नहीं करेगी। हाँ, आप समंदर का सफ़र करेंगे तो समंदर इनकार नहीं करेगा कि अभी मौका नहीं है, अभी मत आओ। हाँ, बल्कि समंदर मुसख्खर है, समंदर को पाबंद किया है अल्लाह ने। वसख्खर लकुमुल बहर,
अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे काम में लगाया है। तो दुनिया की हर चीज हमारे लिए पैदा हुई है और वो हमारे काम में लगी हुई है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इनाम बता रहे हैं। आगे जिम्मेदारी बताई है कि दुनिया को तुम्हारे लिए तो पैदा कर दिया और तुमको कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। ये पैगाम है, ये दावत है कि हर आदमी अपनी आखिरत के लिए बना हुआ है और वो रोज रोज आखिरत की तरफ जा रहा है। रोज रोज उसका सफर आखिरत की तरफ है। पहले दिन से लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते थे कि बेटा, जब से तू पैदा हुआ है तेरा सफर आखिरत की तरफ है। रोज रोज तू अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा कि तेरा सफर खत्म हो जाएगा और तू अपनी आखिरत में उतर जाएगा। അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും പ്രവാചകനായി അയച്ചതാണ്. ഇതിൽ കൂടി മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാവരിലേക്കും അല്ലാഹു തആല ഒരു സന്ദേശം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ നുബുവത്തിൽ കൂടി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സന്ദേശങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് സന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പല സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ. ഇതേപോലെ മനുഷ്യരായ അടിമകളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു തആലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു സന്ദേശം നമ്മളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഴി ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ സന്ദേശമായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കൂടി വരുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ ചുരുക്കത്തെക്കുറിച്ച്. ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത് ലക്കും വഅൻതും ഖുലിഖ്തും വഇന്നകും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ. ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന്റെ മേൽ ചെയ്ത പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കൂടി. അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന്റെ മേൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹം, ദുനിയാവിനെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം മനുഷ്യന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില വസ്തുക്കളുടെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചില സൃഷ്ടികളുടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അത് സ്ഥിരമായി മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലാരും ആ വിഷയത്തിൽ നിഷേധിക്കുകയില്ല. ഒരു വിഷയം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വസഖറ ലക്കുമുൽ ബഹർ, ഈ സമുദ്രത്തെ നാം നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്ത് സമുദ്രം പറയില്ല, ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയില്ല. മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കപ്പലിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിന് അല്ലാഹു തആല കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും ഈ മനുഷ്യന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത, മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ, ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത് ലക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വസ്തുക്കളെയും ഈ ലോകത്തെയും ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയെല്ലാം അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുകയും പിന്നെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വഇന്നകും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ, എന്നാൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം അവൻ ജീവിക്കുന്നത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ആഖിറത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യന് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നത് മുതൽ അവൻ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യൻ ആഖിറവുമായി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലുഖ്മാൻ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യന് നീ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സന്ദർഭവും അത് ആഖിറത്തിലേക്ക് നീ യാത്രയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അനുഗ്രഹത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത അനുഗ്രഹം, മനുഷ്യന് നൽകിയ പ്രത്യേകതകൾ. രണ്ടാമത്തത്, ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ പ്രത്യേകതകളുടെ മേൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഈ ഹദീസിൽ ചുരുക്കമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. तो हमको अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए पैदा किया है, ये पैगाम हुआ कि दुनिया तुम्हारे लिए हुई है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। और इससे ज्यादा साफ बात जो अल्लाह ताला ने हमको फरमाई है वो ये है कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। ये दावत है। हमारे पास हमारी दुनिया जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, माल है, औलाद है, फुर्सत है, ये सब दुनिया कहलाती है। ये सब दुनिया कहलाती है। इस दुनिया से क्या करना है? तो लोग मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक किस्म वो होती है जो दुनिया से दुनिया बनाती है, और एक किस्म वो होती है जो अपनी दुनिया को बिगाड़ती है, और तीसरी किस्म वो होती है जो दुनिया से आखिरत बनाती है। हाँ, ये किस्में होती हैं इंसानों की कि अल्लाह ताला ने दुनिया दी है तो क्या करना चाहिए। तो हमारे नाम ये पैगाम है, वब्तगी फीमा अताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, कि जो दुनिया अल्लाह ताला ने तुझको दी है उससे तो अपनी आखिरत बना ले। ये दावत है, ये दावत है कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ, कि दुनिया खत्म होगी और आखिरत खत्म नहीं होगी। आखिरत की दो सिफतें हैं, एक आखिरत में बेहतरी है और एक आखिरत में बका है। ये दो सिफत आखिरत की है। वल आखिरत खैरुन व बका, कि आखिरत क्या है? कि आखिरत बेहतर है। हाँ, आखिरत बेहतर है अगर कोई बनाए तो, और वो बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया खत्म होने वाली है और उसमें बेहतरी भी नहीं है। हाँ, बेहतरी भी है, बदतरी भी है, गम भी है, खुशी भी है, रात भी है, दिन है। दुनिया ऐसी है। हाँ, मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर है। और आखिरत, कि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए हमको दावत दी है कि अपनी दुनिया से आखिरत बना लो। वब्तगी फीमा अताकल्लाहु दारल आखिरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ज्यादा वजाहत के साथ हमको ये पैगाम दिया है कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमानी। फरमाया, बाहोश और समझदार आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे। समझदार आदमी वो है कि जो अपनी जात पर काबू करे, यानी वो काम करे जिससे अल्लाह राजी रहे, वो काम न करे जिससे अल्लाह नाराज रहे। तो समझदार आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे, यानी वो अमिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद जो चीज काम आवे वो अमल आज करे। उसको समझदार कहा है कि ये समझदार है। അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു, ഈ ജീവിതം ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ, ചില ആളുകൾ ദുനിയാവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദുനിയാവിനെ ആഖിറത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം തന്നു, അനുഗ്രഹം തന്നു, സമയം നൽകി, മക്കളും സമ്പത്തും എല്ലാം നൽകി, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ കലാമിൽ കൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്?
ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി, ആഖിറത്തിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം. വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ വലാ തൻസ നസീബക മിനദ് ദുനിയ വഅഹ്സിൻ കമാ അഹ്സനല്ലാഹു ഇലൈക എന്ന ആയത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയതിൽ കൂടി ആഖിറത്തിനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കും, അതിലെ സമ്പാദിക്കും. ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി. കാരണം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വരും. ഇവിടെ സന്തോഷവുമുണ്ട്, ദുഃഖവുമുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കലർന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്, പരീക്ഷണം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറും വഅബ്ഖ. ആഖിറം ഖൈറുമാണ്, നല്ലതുമാണ്, അത് അവശേഷിക്കുന്നതുമാണ്. അവിടുത്തെ വിജയം എന്നേക്കുമുള്ള വിജയമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ, ആ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് ഹദീസിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, അൽ കയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു വഅമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ്? ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ, സമയത്തെ, കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടും. പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഈ ഹദീസിൽ കൂടി ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ്? മൻ ദാന നഫ്സഹു വഅമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. തന്റെ നഫ്സിനെ, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം, തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള തന്റെ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നോ ആ മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ അറിയിപ്പ്, ആ ക്ഷണം, ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകി, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടി യഥാർത്ഥമായ കാലാകാലത്തെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം, അതിനുവേണ്ടി എന്താണ്? മൻദാന നഫ്സഹു, തന്റെ നഫ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അനുസരിച്ചാക്കി തീർക്കലാണ്. അല്ലാഹു തആല ഏതൊന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചുവിടുക. അതിൽ കൂടി കാലാകാലത്തെ വിജയം, കാലാകാലത്തെ സന്തോഷം അല്ലാഹു തആല വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ. तो हमें आखिरत के बारे में पूरी तरह आगाह कर दिया गया है कि हम में का हर आदमी रोज रोज अपने आखिरत की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको आखिरत बनानी है. और यही समझदारी की बात है. जैसे मैंने अर्ज किया, हजरत सहाबा किराम ये फरमाया करते थे कि इन्नमा हिममुना अल आखिरा वलैसत हिममुना अद्दुनिया, कि हमारे अज़ाइम, हमारे इरादे, हमारे हौसले आखिरत बनाने के हैं, दुनिया बनाने के नहीं हैं. दुनिया आएगी जाएगी, गुजर जाएगी, वो तो मता है, गुजारे का सामान है. दुनिया की दो ही हैसियत है. एक तो दुनिया की हैसियत मता, इन्नमा हादिल हयातुद दुनिया मता, कि दुनिया क्या है? कि मता, यानी गुजारे का एक सामान है, गुजारे की एक जगह है. लाखों रुपए की बिल्डिंग बनाओ, लेकिन रहेगा इतना जितनी जिंदगी है. हाँ, लाखों रुपए का खाना बनाओ, लेकिन खाना इतना खाएगा जितना पेट में गुंजाइश है. क्यों? कि कुल मताउ दुनिया कलील, के दुनिया का नफा बहुत थोड़ा है. ये बताया कि इसका नफा बहुत थोड़ा. आदमी जमा तो करेगा, लेकिन इसका नफा, कि इसका नफा थोड़ा. कुल मताउ दुनिया कलील. और आखिरत, आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत ये बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली चीज है. इसलिए हमको आखिरत की तरफ दावत दी है और आखिरत बनाने के लिए हमको असबाब दिए हैं कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ. एक किस्म इंसानों की वो होती है जो दुनिया से दुनिया बनावे, दुनिया से दुनिया बनावे. हाँ, और एक किस्म वो होती है जो दुनिया से अपनी आखिरत बनावे.
और तीसरी किस्म वो होती है कि वो दुनिया से दुनिया भी नहीं बनाते, अपनी दुनिया बर्बाद करते हैं, अपनी दुनिया बर्बाद करते हैं, किसी मसलहत में वो दुनिया इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए हमको दावत दी है कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना लो। क्यों कि आखिरत हमेशा हमेशा के लिए है, और वहां दो जगह में से एक जगह तय है। ये कहा कि दो जगह में से एक जगह आदमी के लिए तय है। फवल्लदी नस्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बादल मौत दारुन इल्लल जन्नतु अविन्नार, कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये बात आप लोगों को सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगी या दोज़ख बनेगी, तीसरी जगह नहीं है, तीसरी जगह नहीं है, एक ही जगह, या जन्नत बने या दोज़ख बने। इसलिए मेरे दोस्तों, सोचने की, समझने की और फिक्र करने की बात है कि हर आदमी सोचे कि मैं अपनी दुनिया से आखिरत बना रहा हूं या आखिरत बिगाड़ रहा हूं। हाँ, मैं अपनी दुनिया में अपनी आखिरत बना रहा हूं या बिगाड़ रहा हूं। अल्लाह ताला नबियों के जरिए से जो दावत देते हैं, जो तालीम देते हैं, जो रहबरी करते हैं, वो ये है कि अपनी दुनिया से आखिरत बना लो। हाँ, अपनी दुनिया से आखिरत बना लो। कारून से भी यही बात कही थी। कारून को अल्लाह ने बहुत दुनिया दी थी, बहुत माल दिया था, और माल भी दिया और रहबरी भी दी कि वब्तगी फीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरा, कि तुझको अल्लाह ने दिया है, तू अपनी आखिरत बना ले। फिर इन आयतों को, इन बातों को अल्लाह ने हमारे लिए भी उतारा ताकि तमाम दुनिया के मालदारों को ये रहबरी हो जावे, तमाम दुनिया के मालदारों को ये रहबरी हो जावे कि वो अपनी दुनिया से अपनी ആഖിറത്ത് बनावे. അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവർ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഇന്നമാ ഹിമമുന അൽ ആഖിറ വലൈസത് ഹിമമുന ദുനിയ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് ആഖിറത്താണ്. അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക, ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതാണ്. ദുനിയാവിന്റെ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപയോഗ വസ്തുവായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് കുറച്ചുനാൾ അല്ലാഹു തആല അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ. അവന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള, ആ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഇതിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ഇതൊരിക്കലും നിലനിൽക്കുകയില്ല, കുറഞ്ഞതാണ്. ഖുൽ മതാഉദ് ദുനിയ ഖലീൽ. അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, ദുനിയാവിന്റെ വസ്തുക്കൾ, ദുനിയാവിന്റെ ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. എത്ര വലിയൊരു വീട് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി, പക്ഷെ അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതകാലം മാത്രമേ അതിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറെ കൂടുതൽ ആഹാരം, നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ, പക്ഷെ എത്ര ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രേ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടും ആ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു അളവിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ കൂടി കൂടുതൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എത്ര ജീവിച്ചാലും, എത്ര സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും, എന്തെല്ലാം മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും അവന്റെ ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവന് പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവന് വിട്ടിട്ട് പോകും, ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകും. ഇതാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു മത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ. ഇതൊരിക്കലും ലക്ഷ്യമല്ല, ഒരിക്കലും ഇത് ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമായ ജീവിതം അത് ആഖിറത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ വിജയം, അതാണ് യഥാർത്ഥമായ വിജയം. അവിടുത്തെ ജീവിതം കാലാകാലത്തെ ജീവിതമാണ്, എന്നേക്കുമുള്ള ജീവിതമാണ്. ഒരു ഹദീസിൽ വരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യന് വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഈ രണ്ടാൽ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ വിജയം,
ആ വിജയം എന്നേക്കുമായ വിജയം, എന്നേക്കുമായുള്ള സന്തോഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായുള്ള പരാജയം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, ഈ ലോകത്തെ വസ്തുക്കളെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. അവൻ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല അവന് നൽകുന്ന വസ്തുക്കളെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കും, ആഖിറത്തിലെ വിജയത്തിലേക്ക് അവൻ ലക്ഷ്യമാക്കും, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വൽ ആഖിറത്തു ഇന്നമാ ഹാദിഹി ദുനിയ മത്താ വ ഇന്നൽ ആഖിറത, ആഖിറം അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതും എന്നേക്കും അവശേഷിക്കുന്നതുമാണ്. ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം അത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ കൂടി, അതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കൂടിയെല്ലാം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. अल्लाह ने हमको आखिरत बनाने के सामान में से ये दिया है, सबसे पहले हमको ईमान दिया है कि आखिरत ईमान से बनेगी, दुनिया ईमान की वजह से सलामत रहेगी। ईमान की तासीर है ये कि दुनिया में अगर ईमान फैल जाएगा तो दुनिया की सलामती होगी, और अगर ईमान लेकर दुनिया से आखिरत में गया तो आखिरत की कामयाबी हो जाएगी। इसलिए हमको पहली नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है वो ईमान की नेमत दी है, अपने आखिरत बनाने के लिए और दुनिया संवारने के लिए। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलिमा है, ये ईमान का कलिमा है। आप जानते हैं कलिमा अरबी जबान का लफ्ज है, उसके माने बोल, जबान का बोल, उसको कलिमा कहते हैं। दुनिया में जितने कलिमात बोले जाते हैं, हर कलिमे के साथ, हर बोल के साथ एक जिम्मेदारी और मेहनत होती है। आप गौर करें इस पर कि जितने बोल बोले जाते हैं, जितने कलिमात बोले जाते हैं, उन कलिमात के साथ काम होता है, जिम्मेदारी होती है। जैसे तिजारत एक बोल है, एक कलिमा है, उसके साथ लंबा चौड़ा काम है। दुनिया में तिजारत के लिए कितने लंबी चौड़ी मेहनत होती है, कितने कारखाने हैं, कितने बाजार हैं और पता नहीं क्या क्या है। क्यों? तिजारत एक बोल, उस बोल के साथ एक लंबा चौड़ा काम है। ऐसे ज़राअत, ऐसे वजारत, ऐसे हुकूमत, जितने बोल होते हैं उस बोल के साथ काम होता है ताकि उसका नफ़ा मिले। अगर उस बोल के साथ वो काम न हुआ तो उसका नफ़ा नहीं होगा। हमको ईमान दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बोल है, उस बोल के साथ हमको काम भी दिया गया है। हदीसों में है कि ला तज़ालु ला इलाहा इल्लल्लाह तनफ़उ मन क़ालहा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अपने कहने वाले को नफ़ा देता रहेगा, नुकसान से, बला से बचाता रहेगा। ये बशारत है ईमान की कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने कहने वालों को, अपने मानने वालों को बशारतें देगा, बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से बचाता रहेगा। शर्त यह है कि उसका हक अदा हो जाए। ये कहा, ये जिम्मेदारी की बात आई है कि शर्त यह है कि कलमे की जिम्मेदारी है, कि कलमे की जिम्मेदारी ये है कि हमारी ज़िंदगी कलमे वाली बने, यानी ईमान वाली बने। अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया है कि वो दुनिया में जाकर के अल्लाह की इबादत करेंगे, अपनी जानी माली तमाम ताकतों को अल्लाह की मर्जियात पर इस्तेमाल करेंगे। ये बताया ज़िंदगी का मकसद कि मैंने इंसानों को, जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए इबादत को सही होने के लिए, इबादत के कबूल होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आदमी की ज़िंदगी में ईमान आवे, कि उसकी ज़िंदगी में ईमान आया तो इसकी इबादत कबूल है, इसकी इबादत सही है। हाँ, ईमान और इल्म, ये दो बड़ी चीज़ें अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से उम्मतों को देते हैं। एक ईमान देते हैं, एक इल्म देते हैं। ईमान अल्लाह के ताल्लुक़ का नाम है कि अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, अल्लाह तुमको रोज़ी देता है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता है, तो अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ सही करो। कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ सही करने का क्या मतलब है कि जिन बातों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन बातों को पूरा करो, और जिन बातों से बचने के लिए कहा है उन बातों से अपने आप को बचाओ। अगर ये बात हुई तो दुनिया के हालात भी सही हो जाएंगे और आखिरत के हालात भी सही हो जाएंगे। ये इनाम है कि अगर अल्लाह से ताल्लुक़ सही हुआ तो दुनिया के हालात भी सही हो जाएंगे और आखिरत के हालात भी सही हो जाएंगे।
बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और दुनिया वालों का मामला ठीक करेंगे, और जो अपना मामला अल्लाह से बिगाड़ेंगे तो फिर सबके साथ बिगाड़ ही बिगाड़ आएगा। हाँ, क्योंकि अब मामला अल्लाह से बिगाड़ा है, इसलिए दावत दी है ईमान दे करके कि अपना मामला अल्लाह ताला के साथ सही करो। हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ इबादत और इताअत का है। हमको अल्लाह ने इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है, और दुनिया में जो अंबिया किराम आए हैं पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो इताअत की दावत देने के लिए आए हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने जब कभी कोई रसूल ज़मीन पर भेजा है तो इस मकसद के लिए भेजा है कि वो रसूल ज़मीन पर आ करके लोगों को अल्लाह के इताअत और ताबेदारी की दावत दे। जब लोगों में अल्लाह के इताअत और ताबेदारी वाली ज़िंदगी आएगी तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों के हालात में बेहतरी पैदा करेंगे। അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ആഖിറത്തിനെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അസ്ബാബുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നൽകി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബബ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈമാനാണ്, അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം. ആ ഈമാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബബാണ്, ഏറ്റവും അതിനുള്ള വഴിയാണ്. ഈമാൻ കാരണമായ ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈമാനാണ്. ഇത് കാരണമായി ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരും. ഈമാൻ കാരണമായി ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം സലാമത്തായി തീരും, സമാധാനമുള്ള ജീവിതം, രക്ഷയുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിത്തീരും. ഇത് ഈ ഈമാനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ ഈമാന്റെ കലിമ എന്താണ്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊരു കലിമയാണ്. കലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു വാക്കിന് പറയുന്നതാണ് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വാക്ക്. ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം വാക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷെ ഓരോ വാക്കിനും ഒരു അർത്ഥവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ധാരാളം വാക്കുകളുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള ഒരു കലിമയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ വാക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പരിശ്രമം, ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് പരിശ്രമത്തിന്റെ, കച്ചവടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളരെ വിശാലമായതാണ്. വലിയൊരു പരിശ്രമം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എത്രയോ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, എത്രയോ ഏർപ്പാടുകൾ, അതിലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ, എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത്ര വിശാലമായ ഒരു വലിയ മേഖല തന്നെയാണ് ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നു, അതിന്റെ പിന്നിൽ എത്രയോ സ്ഥലം, എത്രയോ പ്രവർത്തനം, എത്രയോ പരിശ്രമം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പരിശ്രമത്തിന്റെ, നിരന്തരമായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭരണം എന്ന് പറയുന്നു, ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഭരണം, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പരിശ്രമവും അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള വാക്കുകൾ, ഇതേപോലെ ഒരു കലിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ജീവിതകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമം അതിന്റെ പുറയിലുണ്ട്. ആ ഈമാനിന്റെ പരിശ്രമം, ആ ഈമാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം. ആര് ഈ കലിമ പറയുന്നോ അവൻ ആഖിറത്തിൽ വിജയിയായിത്തീരും. ഈ കലിമ അവന് പ്രയോജനം ചെയ്യും, ഈ ലോകത്തും പ്രയോജനം ചെയ്യും, ആഖിറത്തിലും പ്രയോജനം ചെയ്യും. ലാ തസാലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തൻഫഉ മൻ ഖാലഹ വതറുദ്ദു അൻഹുൽ അദാ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന കലിമ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇതുവരെ അതിന്റെ കടമകളെ അവഗണിക്കപ്പെടാതെ എടുത്തോളം കാലം ആ കലിമ അവന് പ്രയോജനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കലിമയുടെ പ്രയോജനം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിലും അതിന്റെ പ്രയോജനമാണ്, ആഖിറത്തിലെ കാലാകാല ജീവിതത്തിലും ഈ കലിമ അവന് പ്രയോജനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം, ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അവിടെയുള്ള വിജയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി, ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരൽ.
ഈമാൻ അതിനെ എന്താണ്, അത് കാരണമായി പിന്നുണ്ടായിത്തീരേണ്ട എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഇത്താഅത്തുണ്ടായിത്തീരലാണ്. വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാ. ഓരോ പ്രവാചകനെയും അള്ളാഹു തആല അയച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്താഅത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈമാൻ, ഇൽമ്, ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അംബിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വഴി മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈമാനും ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വിശ്വാസം, അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അറിവ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവെല്ലാം അള്ളാഹു തആല അംബിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വഴി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈമാനിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയായി തീരലാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു അടിമയും അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള, സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം നന്നായിത്തീരും. മൻ അസ്ലഹ മാ ബൈനഹു വബൈന അല്ലാഹ് അസ്ലഹ അല്ലാഹു മാ ബൈനഹു വബൈന ഖൽഖിഹി. അത് ആര് അവന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശരിയാക്കുന്നോ, അള്ളാഹു തആലയും അവന്റെയും മറ്റ് സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ശരിയായി തീരാൻ വേണ്ടി നമ്മളും നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ശരിയായി തീരലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ഈമാൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മളും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായി തീരുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈമാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഈ ഈമാൻ ഇത് കാരണമായി നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതവും സമാധാനമായി തീരും, ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതവും സന്തോഷമായി തീരും, നമ്മളും മറ്റ് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ശരിയായി തീരും, നമ്മളും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായി തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. हमारी बात समझ में आ रही है, सो रहे हैं, बताओ. പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നോ അതോ ഉറങ്ങുകയാണോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് മറുപടി പറയും നിഷാ. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ. समझ में आ रहा है बोले? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह. माशा. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണർന്നിരുന്നോളി. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बात कहते थे, वो अहम बात है. वो बात ये कहते थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि लोग जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसे मरेंगे, वो जैसे मरेंगे वैसे कब्रों से उठेंगे. ये फरमाते थे, कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुबअसून, कि लोग जैसे जिंदगी गुजारेंगे वैसे मरेंगे, वो जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे. एक बड़ा मसला है ये बड़ा मसला है. इसलिए दावत इस बात की है कि हमारी जिंदगी का रुख वो अल्लाह के इताअत की तरफ हो. इताअत वाला भी उठेगा और मासियत और गुनाह और कुफर वाला भी उठेगा. एक दफा जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए. आप परेशान थे, गमज़दा थे. जिब्रील ने पूछा, आप गमज़दा क्यों हैं? फरमाया, मुझको मेरी उम्मत की फिक्र है, मुझको मेरी उम्मत की फिक्र है, इसलिए मैं गमज़दा हूं. तो जिब्रील आपको लेकर एक कब्रिस्तान में ले गए और एक कब्र पर जाकर इशारा किया उस कब्र की तरफ, उस मुर्दे को उठाने के लिए. तो वो मुर्दा कब्र में से उठा. उसका चेहरा काला था और वो वहशत ज़दा था और हाय हाय कह रहा था. ये दिखाया, फिर कहा वापस चला जा. तो वो वापस चला गया. फिर दूसरी कब्र पर इशारा किया, वहां से एक बंदा उठा, उसका चेहरा रोशन चमकदार, वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह. उसे कहा तुम चले जाओ. तो वो भी चले गए.
ये क्या हुआ? फरमाया जैसे लोग जिंदगी गुजारेंगे वैसे उठेंगे, लोग जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसे उठेंगे अपनी कब्रों में से, जैसे हजरत उमर फरमा रहे थे वो। इसलिए मेरे दोस्तों, इस दावत के जरिए से, इस मेहनत के जरिए से अपनी जिंदगियों का रुख अल्लाह और आखिरत की तरफ करना है। ये दावत है। ये दावत जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझने का नाम है कि भाई दावत क्या चीज है, तबलीग क्या चीज है, कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को हर आदमी समझे कि अल्लाह की तरफ से मेरे नाम क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिसका मुझे क़यामत में सवाल होगा। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना और उसको अपने अमल में लाना, ताकि जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जिंदगी एक अमानत है। ഹദരത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു, കമാ തഹ്യൗന തമൂതൂൻ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മരണവും വരുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കമാ തമൂതൂന തുബഅസൂൻ, നിങ്ങൾ പിന്നെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളില് നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു, എല്ലാവരും മരണപ്പെടും, എല്ലാവരും നാളെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഖിയാമത്തിന്റെ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ? ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുകയും ആ അവസ്ഥയിൽ നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്ത് ദീനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു, അവരുടെ മരണം ആ രീതിയിലായിരിക്കും, അവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കലും അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. എപ്പോഴും തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിക്റിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, തങ്ങൾ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ നാളെ ഖിയാമത്തിലെ ആഖിറത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്തായിരിക്കും, ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മത്ത്, ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ചിന്താകുലനാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, അവരേത് രീതിയിലാണോ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഒരു ഖബറിലെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇഷാറ ചെയ്തു, ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ആ ഖബറിലുണ്ടായിരുന്ന ആള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഇരുണ്ട് വളരെ ഭയത്തോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടി വലിയ ഖേദകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആള് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ ഖബറിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് വേറൊരു ഖബറിൽ പോയി ഇതേപോലെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രകാശപൂരിതമായ മുഖവുമായിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചുപോയി ഖബറിലേക്ക് തന്നെ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ, തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഏത് രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ, ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം. ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം എന്താണ്? ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. ദഅവത്തിന്റെ ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുന്നു. ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കലാണ്. തന്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കാരണം ഒരു അമാനത്താണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച രീതിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക. എന്നാലെന്താവും? ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതേ അവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെടുകയും നാളെ ആഖിറത്തിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശ്രമം.
तो मैं कह रहा था जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना, इसका नाम तबलीग व दावत कि अपनी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक तो ईमान की नेमत दी है, दूसरा अल्लाह ताला ने हमको इल्म की नेमत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको ईमान भी मिला है और आपके जरिए से हमको इल्म भी मिला है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको सबसे ज्यादा इल्म दिया था, अव्वलीन आखिरीन का इल्म दिया था उम्मत की रहबरी के लिए। तो हमको ये दो चीजें दी हैं, एक ईमान मिला है, अल्लाह का ताल्लुक कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक बंदगी का है और इबादत का है, और कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, हाँ, कोई खानदान नहीं है, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह से जो ताल्लुक हमारा है वो इबादत और बंदगी का है, ये इबादत का ताल्लुक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिंदगियों को इबादत वाली बनाओ। जान इस्तेमाल करने में, माल इस्तेमाल करने में, हर चीज के इस्तेमाल करने में हम आजाद नहीं है, हम पाबंद है। हमारे पास जो नेमतें हैं उसकी दो हैसियत है, वो नेमतें भी है और अमानतें भी है। आंखें नेमत भी है और आंखें अमानत भी है। माल नेमत भी है, माल अमानत भी है। औलाद अमानत भी है, औलाद नेमत भी है। तो जितनी नेमतें हमें नजर आती हैं, वो जिस तरह नेमतें हैं ऐसे वो अल्लाह की अमानतें भी है। अमानतों की हिफाजत करनी है और अमानतें इसलिए दी है ताकि जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी करें। हाँ, क्यों कि एक दिन हिसाब किताब का भी अल्लाह ने रखा है कि सारे लोग हमारे पास आएंगे, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि सारे दुनिया के लोगों को मेरे पास अल्लाह कहते हैं आना है और मैं उन सबका हिसाब देखूंगा। तो जिंदगी जिम्मेदारियों का नाम है, इसलिए हमको जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना है कि अल्लाह ताला ने हम पर क्या क्या जिम्मेदारी डाली है। അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈമാനാണ്. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈമാനിൽ കൂടി അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കലാണ്. അള്ളാഹും അടിമയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? അടിമത്തത്തിന്റെ ബന്ധമാണ്, ഇബാദത്തിന്റെ ബന്ധമാണ്. അല്ലാതെ പ്രത്യേകമായ ബന്ധം ആരുമായിട്ടുമില്ല, കുടുംബബന്ധമില്ല. ലം യലിദ് വലം യൂലദ്, അള്ളാഹുവിന് സന്താനങ്ങളില്ല, അള്ളാഹു തആല മറ്റാരുടെയും സന്താനമല്ല, അവൻ ഏകനാണ്. അവന്റെ അടിമകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടാവും അടിമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത്? അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിൽ കൂടിയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇതെല്ലാം അനുഗ്രഹവുമാണ്, അമാനത്തുമാണ്. ഇതിൽ കൂടി ആ അനുഗ്രഹത്തെ എന്താക്കണം? അതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. അങ്ങനെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഈ മനുഷ്യനെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ വിജയിയായി തീരണം. കാരണം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹിസാബ് ആ മനുഷ്യനോട് ഉണ്ടാവും. ഒരു സമയം അള്ളാഹു തആല നൽകി, സന്ദർഭം നൽകി, ജീവിതം നൽകി, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി, ഒരു അമാനത്തായിട്ട് അള്ളാഹു തആല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും അമാനത്തിനെയും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടതാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹിസാബ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും തുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, നമ്മളിലേക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ തിരിച്ച് മടങ്ങി വരൽ. എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് വരുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം എല്ലാവരും മടങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറയാണ് സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും, അവരുടെ കണക്കുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അള്ളാഹു തആല ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം, അതിനുവേണ്ടി ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അള്ളാഹു തആല ഈമാൻ തന്നു, രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹു തആല ഇൽമ് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈമാനും ഇൽമും ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈമാനിൽ കൂടി അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കൽ,
ഇൽമിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ശരിയാക്കിയെടുക്കൽ. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ അയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കലും ഇതിനെ പൂർത്തീകരിക്കലും, ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ജീവിതം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് ആ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो मैं कह रहा था कि दावत और तबलीग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझने का नाम है कि हमारी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है. तो पहली जिम्मेदारी ये है कि हर आदमी अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनावे. ये पहली जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनावे. इतना ईमान बनावे अपना कि वो ईमान इसको अल्लाह के फराइज अदा करावे, अल्लाह के हराम से बचाए और इस पर जो जो हुकूक दुनिया में आते हैं वो हुकूक अदा करावे. ऐसा ईमान बनाना जरूरी है. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तकादा है. ये ईमान की दावत है तबलीग कि अपना ईमान, अपना यकीन और खुदा का खौफ अपने अंदर इतना पैदा करना है कि अल्लाह के फराइज अदा हो जाएं. नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हलाल कमाना, दूसरों के हुकूक अदा करना, ये फराइज कहलाते हैं. ईमान में ताकत होगी तो ये फराइज अदा होंगे. ईमान में ताकत नहीं होगी तो ये फराइज अदा नहीं होंगे. इसमें कोताही होगी. अजान भी सुनेंगे और मस्जिद नहीं आएंगे. जी हाँ, माल भी है और ज़कात का हिसाब पूरा नहीं अदा होगा. जी हाँ, इसलिए पहली ताकत जो पैदा करनी है वो अपने ईमान में कुव्वत पैदा करनी है. खुदा का इतना खौफ पैदा करना है कि वो हमें अल्लाह की मर्जियात पर चलावे, नामर्जियात से बचावे. अल्लाह की रहमतों का उम्मीदवार बनाना है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है. रहमत की उम्मीद होगी तो बंदा इताअत की तरफ चलेगा, क्योंकि इताअत रहमत का जरिया है. अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून. इताअत करो अल्लाह रसूल की ताकि तुम पर रहम हो जाए. तो रहम का जरिया जो है वो इताअत है. इसलिए अपने ईमान में ये चीज़ें पैदा करनी है ताकि वो ईमान हमें ज़िंदगी की जिम्मेदारियां पूरी करावे, फराइज अदा हो जावे, हराम से बचना नसीब हो जावे और जो जो हुकूक अल्लाह की तरफ से हम पर आते हैं दुनिया में वो अदा हो जावे. क्योंकि दुनिया दारुल हुकूक है. यहाँ हुकूक आएंगे अल्लाह के, रसूल के, किताब के और दूसरे. ये हुकूक अदा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है. इसलिए हमको ईमान दिया और इल्म दिया ताकि हर आदमी अपना दीन सीखे और सीख करके ये मालूम करे कि मुझ पर क्या क्या हुकूक हैं. तो मैंने कहा पहली जिम्मेदारी अपने आप को दीनदार बनाने की है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. ए ईमान वालो, अपने आप को, ये पहला, अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ. पहली जिम्मेदारी कि हर आदमी अपने आप को दोज़ख से बचने की पैरवी और कोशिश करे कि अपने आप को दोज़ख से बचाओ. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम. दूसरे नंबर में कि अपने मुताल्लिकीन को दोज़ख की आग से बचाओ. हाँ, अपने मुताल्लिकीन को दोज़ख की आग से बचाओ. ये जिम्मेदारी कि हम दोज़ख से कैसे बचाएंगे. दोज़ख तो देखी नहीं है, दोज़ख तो नजर आती नहीं है, तो कैसे बचाएंगे. हजरत अली फरमाते थे कि आयत का मतलब ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, क्या ईमान वालों अपने आप को बचाओ, यानी अपने आप को दीन सिखाओ. अपने आप को दीन सिखाओ, अपने अहलो अयाल को दीन सिखाओ. वो दीन सीखेंगे और दीन पर अमल करेंगे तो दोज़ख से बचने का सामान हो जाएगा. तो मैं इनका पहली जिम्मेदारी अपने आप को, अपने मुताल्लिकीन को दोज़ख से बचाना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी. दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमारे माहौल में दीन आवे. जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, 24 घंटे आना जाना, खाना कमाना, उस माहौल में दीन आवे. क्योंकि उस माहौल में दीन होगा तो हम अपने दीन पर कायम रहेंगे. उस माहौल में दीन नहीं होगा तो दीन पर कायम रहना मुश्किल है. इसलिए अपने माहौल को दीनदार बनाना. और तीसरी जिम्मेदारी ये है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए भेजे गए हैं.
हर तबके के लिए भेजे गए हैं। हर तबके के लिए आपके पास हिदायत है। ताजरों का तबका, जमींदारों का तबका, मजदूरों का तबका, हकीमों का तबका, हर तबके के लिए आपके पास हिदायत का सामान है। सारे आलम के लिए आप भेजे गए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सारे आलम के एतबार से है कि सारे आलम में इस दीन को सीखते हुए दुनिया में आम करना, ये जिम्मेदारियां, अपनी ज़ात को दीनदार बनाना, अपने माहौल को दीनदार बनाना और आलम में दीन आवे इसकी फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी। ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം, ഈ ജീവിതം ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറുൽ ഹുഖൂഖാണ്. കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കുറേ കടമകൾ മനുഷ്യന്റെ മേലുണ്ട്. അതിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകളുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോടുള്ള കടമകളുണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരോടും മറ്റ് സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളോടുകൂടിയാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. ദഅവത്തിന്റെ, തബ്ലീഗിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം ഈ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പം എന്താണ് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം അവനുണ്ടായിത്തീരണം. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം. അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനാണ്. ഈമാൻ എത്രത്തോളം വേണം? ആ മനുഷ്യന് സ്വന്തമായി ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അത്രത്തോളം അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈമാൻ ഓരോ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടല്ല ആവശ്യമാണ്. ആ ഈമാന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്. കാരണം ഈമാനിന്റെ ശക്തി ഇല്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യന് ആ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് ഇതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫറായിലുകൾ, പിന്നെ മറ്റു കടമകൾ, ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാർഗം സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, തന്റെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ. ഇതെല്ലാം ആ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനും തഖ്വയുമാണ്. എത്രത്തോളം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നോ അത്രത്തോളം ഇത് പൂർത്തീകരിക്കൽ ആ മനുഷ്യന് എളുപ്പമായിത്തീരും. അവന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ ശരിയാവും, ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം ശരിയാവും, അവന്റെ നോമ്പ് ശരിയായിത്തീരും, അവന്റെ സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ വീടപ്പെടും, അവന്റെ ഹജ്ജ് ശരിയാവും, അവന്റെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഇടപാടുകൾ ശരിയാവും, മറ്റ് കടമകൾ, കച്ചവടം, ഇടപാടുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഹുക്കൂക്ക്, ഇതെല്ലാം ശരിയായിത്തീരും. എപ്പോഴാണ്? ഈമാൻ ശരിയായിത്തീരുമ്പോൾ. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയമുണ്ടാവും, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തഖ്വ ഉണ്ടായിത്തീരും. അപ്പൊ ഈ ഈമാൻ, തഖ്വ, ഇത് മനുഷ്യന് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണമായി. ഇനി ആ ഈമാൻ ബലഹീനമാണെങ്കിലോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീഴ്ചകളുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന, ഹുക്കൂക്കിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറ. അല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇത് വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയാണ്. ഈ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും? ഇത് മനുഷ്യൻ നരകത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ഇത് ആ ഇൽമിൽ കൂടി, ദീനിൽ കൂടി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുമായിരുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക്, നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ദീനിന്റെ ഇൽമ് നൽകി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കി. എന്താണ് ജീവിതം, എന്താണ് കടമകൾ, ഇത് ദീനിന്റെ അറിവ് മനുഷ്യന് കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. അപ്പൊ തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക, ഇത് മനുഷ്യന്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം, തന്റെ കുടുംബത്തെ. അപ്പൊ ആദ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ നഫ്സാണ്, തന്റെ ശരീരം, തന്റെ ജീവിതം. ആ ജീവിതത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ, മറ്റ് സൃഷ്ടികളുടെ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ, ഇങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം ശരിയാക്കി തീർക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? തന്റെ പരിസരത്ത്, തന്റെ കുടുംബം, തന്റെ പരിസരം.
പരിസരത്തുള്ളവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദീനുണ്ടായിത്തീരണം. തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവരും വിജയിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയച്ചത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കുമാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് തങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാണ്, റഹ്മത്താണ്, എല്ലാവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ ഖിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഈ ദീൻ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഈ ദീൻ എത്തിത്തീരാൻ വേണ്ടി, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദീൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫിക്റിൽ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഓരോ മുഅ്മിനും ഈ 3 ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈമാനും ഇൽമും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം, തഖ്വ ഉണ്ടാകണം, ഇൽമുണ്ടാകണം, ഇൽമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം, തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും പരിസരത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ദീനുണ്ടായിത്തീരണം. മൂന്നാമത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തി എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ ലോകത്തും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദീൻ നിലനിൽക്കണം, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും 3 ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പരിശ്രമിക്കുക. ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്. ഈ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഈ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ആ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദഅവത്തിന്റെ തബ്ലീഗിന്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. तो तबलीग जो है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों के समझने का नाम है. आखिरी बात यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी बंदे को जितनी जिम्मेदारी वो पूरी करेगा. हदीस शरीफ में है कि अल-मऊना तो अला क़द्र अल-मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी. अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है फिर मदद मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. इसलिए हमारे लिए अल्लाह ताला की जो मददें हैं, दुआ में कबूलियतें हैं, असबाब में बरकतें हैं, आपस में मोहब्बतें हैं, जितने अच्छे हालात हैं उन तमाम अच्छे हालात का ताल्लुक हमारी दीनदारी से है. जितनी हमारी दीनदारी इतने हमारे हालात की बेहतरी. ये कायदा है कि जितनी दीनदारी आवेगी, जितनी इताअत आवेगी, इतनी रहमत होगी. अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून. इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, ताकि तुम पर रहम हो जावे. रहमत के हालात, बरकत के हालात ये लाने के लिए सिवाय दीन के दूसरा रास्ता नहीं है. ये दीन आया फिर रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं, दुआ में कबूलियतें भी हैं, आपस की मोहब्बतें भी हैं, सारी चीजें कि अगर ये चीज हो गई तो सारे हालात हक़ तआला शानहू अपने कुदरत से ठीक करेंगे. और दीन नहीं है खुदा न खास्ता कि फिर हालात के बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा ताकि लोगों को दावत दें, लोगों को तालीम दें, जिंदगी की जिम्मेदारी समझाएं और उनको जिंदगी के काम पर डालें ताकि उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए. यही फरमाते थे मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की खैर लेकर आया हूं, इस बात को कबूल कर लो, सलामत रहोगे. ये फरमा के मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की खैर लेकर आया हूं, इसे कबूल कर लो तो सलामत रहोगे. इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया आखिरत की खैर वो हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिली है. और दुनिया दारुल अमल है, यहाँ अमल करना होगा, या मेहनत करनी होगी, या फिक्र करनी होगी, तब कुछ मिलेगा. लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि आदमी का हिस्सा इतना ही है जितनी उसकी मेहनत है. अगर उसकी मेहनत नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है. मा सा मा नवा, 2 चीजें हैं. एक मा सा है, एक मा नवा है. कि आदमी को वो मिलेगा जो उसकी नीयत में है, और आदमी को वो मिलेगा जो उसकी मेहनत में है. तो नीयत भी अच्छी बनानी है, मेहनत भी अच्छी बनानी है. कि अच्छी नीयत है कि अल्लाह हमारी आखिरत बना दे,
अल्लाह हमें दीनदार बना, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इखलास नीयत, इत्तिबाए सुन्नत, ये दो चीज़ें हैं। इखलास नीयत, इत्तिबाए सुन्नत, कि नीयतों में इखलास, कि अल्लाह को राजी करना है, अपनी आखिरत बनानी है, ये इखलास। और उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इख्तियार करने हैं, दावत में, इबादत में, लोगों के साथ रहने सहने में। ये दो चीज़ें हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इखलास नियत, इत्तिबाए सुन्नत, इखलास नियत, इत्तिबाए सुन्नत, ये दो चीज़ें अहम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में यही जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे भाइयों, ये वाली ज़िंदगी बनानी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमको एक मेहनत का एक सबब दिया है कि इस मेहनत में चलेंगे, इसको सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाते हुए दूसरों में उसके दावत देंगे, तो अल्लाह हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा करेगा। ये वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्तों की मेहनत करेंगे, हम उनको अपने रास्तों की रहबरी करेंगे। सुबुल की तरफ रहबरी के, सुबुल से मुराद अमाल जन्नत है, कि अल्लाह ताला इस मेहनत की वजह से जन्नत वाले अमाल जिंदगी में लावेगा, ये बशारत है। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह ये काम करना है। इसके लिए तैयार है? हाँ। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം, ഈ സന്ദർഭത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ പരിശ്രമം അനുസരിച്ചാണ് അവൻ അല്ലാഹു തആലയുടെ സഹായമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഈമാനും അമലുകളും ആ ദീൻ എത്രത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അവന്റെ ജീവിതം നന്നായിത്തീരും. ആ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം, വിജയം, എല്ലാ ഖൈറുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ജീവിതത്തിൽ ആ മനുഷ്യന് നൽകും. ഇതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈമാനിന്റെയും അമലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവന്റെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ, പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് വലൈസ ലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ, മനുഷ്യന് അവൻ എന്ത് പരിശ്രമിക്കുന്നോ, അവൻ എന്ത് നിയത്തും എന്ത് പരിശ്രമവും ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലാഹു തആല അവന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിയത്തും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, പരിശ്രമവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഇതിനുവേണ്ടിയാണ്, ഈ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി, ദീനിന്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുനിയാവിന്റെയും ആഖിറത്തിന്റെയും വഅതിഉല്ലാഹ വഅതിഉർ റസൂല ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ, അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുക, അത് കാരണമായി നിങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലയുടെ കരുണ, അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായിത്തീരും, ആ അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിത്തീരും. ആ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിജയങ്ങളും സമാധാനവും സന്തോഷവും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകാൻ കാരണമായിത്തീരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം ഇതുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഒന്ന്